Dört kişi ilak oldu. Olar arasında 2 bala, 18 kişi yaralandı. İşgalciler Dnipro şehri ve vilayetini uragan reaktiv sistemasının hücum etti. Şehirde 4 ev viran olgan. Birinin yerinde balaban çukur peyda olgan. Бабушка, дочка и 2 детей. Маленькие. Вот это они сюда переехали, ну тут вроде как потише. Это ж где воронка, вот это был их дом и моя летняя кухня. Алымтылар ve Patlав dalgası etrafta olgan arabalarga da zarar getirdi. Bunun beraber onlar jez şahsi ev, birkaç çok katlı evlerde zarar gördü. Одна з ракет влучила в приватний сектор міста Дніпра. На місці прильоту виявлена воронка діаметром приблизно 10 метрів та глибиною більше 7 метрів. На місці пошкоджено 61 приватний житловий будинок та 4 житлових будинки повністю зруйновані. Це було пряме влучання до житлового будинку. Raketalar avtobus şirketine de urdu. Tahminen 50 avtobus ve etrafta olgan 10 yengil maşina zarar görgen. Yerli bazarda mallarının konteyner ve tükenler viran etilgen. Десантно-штурмові війська Збройних сил України звільнили черговий населений пункт в Донецькій області. Ukrayna maycileri 12 rayonda Rusiya hücumlarini urib qaytardi. Baştapның malumatına göre Donetsk vilayetining Bakhmut, Zaytsevo, Marinka, Pervomayskaya ve Zaliznaya Koy şehirleri yanında urushlar olib kechi. Kherson vilayetinde de düşman qarşılık göstermege tirişa. Birkaç kundan beri düşman Ukrayna maycileri boşatgan Bezimenne kasabasından Ukrayna maycilerini urib chiqarmaga intila. Baştapta qayd etkenlerine göre rashistler seferberlik çerçevesinde orduga alınganlarning o siyrekleşken sıralarını doldurmakta. Orduga alınganlar hiç bir tecrübesiz tank aydaycıları bile gerek olgan talimlerden geçmegen. За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їх підготовка триватиме до 30 вересня цього року. Також противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад. Так, 26 вересня до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. İşgalciler ilkevele orduga Kırım Tatarlarına celp etti. Baştapның malumatına göre rashistler seferberlik çerçevesinde Rus ordusuna alıngan Kırım Tatarlarını cebenin en sıcak noktası Kherson vilayetine yollay. Akkorçalaycı ve meclisinin malumatına göre Kırım'da Rus ordusuna celpnamelerinin çoğusu Kırım Tatarlarga berildi. Baştapның malumatına göre tek sentyabrının 26'sında Sak rayonunda 21 Kırım Tatarı Rus ordusuna mecburen celp etilgen. Akkorçalaycılarının fikrine göre bu gizli soykırımdır. До того ж, військові комісари на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій. Jengte en azından Rusiya ordusu erkanında hizmet etken 159 Kırım sakini ilak olgan hakkında malumat var. Bunu Ukrayna prezidentinin Kırımdaki daimi temsilcisi Tamila Tasheva haber etti. Kırım sakinleri Jengte ilak olmasa hakkında malumat açık menbalardan toplangan. Şu sırada bu askerler defin etilmeleri hakkında çıkarılgan televizyon levkalardan. İşgalciler hükümeti tam rakamlarını gizlemege tirişa. Onun için ilak olgan Kırım sakinlerinin sayısı bayağı çokça olabilir. Загалом тенденція така, що про ці похорони невідомо на території півострова, але оця інформація стала відома. Ми думаємо, що таких похорон на території півострову є більше, тому наші громадяни на території півострову прекрасно розуміють величезні втрати, в тому числі для місцевого населення, яке проживає на території Кримського півострову.
Тамила Ташева сеферберлік черчевесінде ордуға алынғанларының эксериеті Қырым татарлар олғаныны таздықлады. Ишгалжілер Рус ордусына ең азындан 3000 Қырым сакинini алмаға істегені белі олды. Қырым татарлар енді 1,5 зияде желпнамелер алған. В силу того, що плани окупаційних адміністрацій були, що це 3-3,5 тисяч осіб, яких вони хотіли з Криму відправити, за їх словами, 1500 повісток і навіть 1000 мобілізованих осіб числа кримських татар є дуже великою частиною відсотковою і неспівмірною з чисельністю кримських татар на території півострова. Ишгал етілген Қырымдан мечбури сеферберліктен себеп қачқанларға ярдым етмек үшін мудирлер ара иш группасы құрылды. Мejlis рейсі Рифат Чубаров мемурларына Гурджистан, Болония ве Балтық девлетлерінің сыңырларында бұлынған ишгал етілген Қырым сакинлеріне дерал ярдым етмек үшін керекли адымлар атмаға чағырды. Рифат Чубаров қайды еткеніне көре бір қач күнден берлі Русия ордысында қызмет етуден қачынған Қырым сакинлері Русия или қомшы девлетлерге кечіп оламай. Mejlis рейсі өз талабына сыңырлар янында тешкіл етілген лагерлерде бұлынған Қырым татар балаларының ресімлерінен құбетлештірді. Трагедія тисяч і тисяч громадян України, що розгортається на кордонах держав, які межують з Росією, вимагає як мінімум негайно створення міжвідомчої робочої групи для термінового прийняття рішень про надання допомоги цим громадянам. Украина Русия сірлігінден Мариуполь майжилері, деңіз пиядежілеріні қайтарды. Олардан ғайры Рус сірлігінден 2 цивил инсанды азат етілді деп хабар етті Украина президенті офисінің yolbaşısı Андрей Ермак. Онан сөздеріне көре азат етілген 6 украинлінің өз тарихы бар. Мисал оларақ Виктория мартынан сонында евінден қырсызланған еді. Ишгалжілер оның телефонында ишгалжы техниканан ресімлеріні көрген. Оны Украина арбелерінен ишбірлік еткенінде қабатладылар. Біраздан оны Русия территориясына чықарып, Курск СИЗОсында тұтқанлар. Яна есе Рус эсірлігіне телефонында Чернобыль зонасында ерлешкен Рус техникасының ресімлері олғаны үшін тұшты. Ермакның сөздеріне көре эсірлерінен деңіштірілув девам етежек. Бұай девамында Украина 235 инсанны қайтарды. Олар арасында Мариуполь гарнизонның имайджелері ве гарнизонның 5 команданы да азат етілді. Жең біткеніне қадар команданлар Түркияде бұлынмалы.